రెండు మూడు నెలల్లోనే సంచలనాత్మకమైన వార్త వింటారన్నారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్. బెంగళూరులో మాజీ ప్రధాని దేవేగౌడ, కర్ణాటక మాజీ సీఎం కుమారస్వామితో సీఎం కేసీఆర్ సమావేశమయ్యారు. లంచ్ మీటింగ్లో దేశంలోని ప్రస్తుత పరిస్థితి, జాతీయ రాజకీయాల్లో రావాల్సిన మార్పులపై చర్చించారు. बात यह है, सरकार कौन सा बनता है, कौन सा नहीं बनता है, सवाल इस चीज़ का नहीं है। अब तक कई सरकारें देश में बन चुके हैं, कई प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन देश का स्थिति जस के तस है। देश के हालात में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। हमारे से बुरा रहने वाला, हमारे से कम जीडीपी रहने वाला चाइना आज $16 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है, जबकि आज देश में हमको $5 ट्रिलियन का सपना दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी नहीं है। एक चीज़ में अपमान है देश का। अगर किया जाए मन से तो हम अमेरिका से भी बड़ा इकोनॉमी बन सकते हैं। सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल इंडिया में है, सबसे बड़ा युवा शक्ति हमारे देश में है, नेचर भी है, अच्छा क्लासिकल प्रकृति, ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन भी है, नदियों में हज़ारों टीएमसी पानी की उपलब्धि है, सोलर रेडिएशन भी अच्छा है। इन सब चीज़ के बावजूद व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग द अमृत महोत्सव ऑफ 75 years of independence, we suffer for power, we suffer for drinking water, the country suffers for irrigation water. What the hell it is? सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा, ये बात नहीं है। एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है, आपको भी इसमें योगदान करना पड़ेगा। सुनिए 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 ना, आप लोगों का भी इसमें योगदान का बहुत ज़रूरत है। सेंसेशन को छोड़िए, सेंसेशनल न्यूज़ को छोड़िए, देश को एक पॉजिटिव लाइन में, कंक्रीट लाइन में बनाने की बात होना चाहिए। जो कि हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, हम जहाँ के वहाँ रह गए। आज देश में कोई कुछ नहीं, किसान कुछ नहीं है, हमारे दलित कुछ नहीं है, हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई कुछ नहीं है, तो फिर कौन खुश है? तो इसलिए हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कम्प्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। तो इन चीज़ों के मद्देनज़र देश के युवाओं को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के जर्नलिस्ट भाइयों का ये फ़र्ज़ बनता है कि भारत बदले, ज़रूर बदले और ज़रूर बदलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आई वुड ओनली लाइक टू से दैट विथ ऑनरेबल देवेगौड़ा जी, our elder leader, and Sri Kumaraswamy ji, former Chief Minister of Karnataka, we had discussed everything regarding the national politics, regarding the Karnataka politics, everything. One thing I remind you, all of my dear friends, the other day when I was there before Karnataka elections last time, I said I'll come back to the swearing ceremony of Mr. Kumaraswamy, and my words were proved to be right, and he became the Chief Minister. And this time, I assure you, there is going to be a change at the national level. None can stop it. None can stop it. बातें बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत बदलेगा। भारत को बदलना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, संभावित रूप का परिणाम लेना चाहिए। इस देश को राजनीति के अलावा, नेताओं के अलावा, इज़म्स के अलावा राइज होके डेफिनेटली देश का हालत को बदलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वो जैसा कुमारस्वामी जी ने कहा, उस प्रकार से 2-3 महीने के बाद आपको सेंसेशनल न्यूज़ मिलेगा। नो मोर क्वेश्चंस।
సో మనం విన్నాము 2-3 నెలల్లోనే సంచలనాత్మకమైన వార్త వింటారని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు. మరి కేసీఆర్ బెంగళూరు టూర్కి సంబంధించిన వివరాలు, అదేవిధంగా టూర్లో ఆయన దేశ రాజకీయాలకు సంబంధించి ప్రస్తావించిన అంశాలకు సంబంధించి మరింత సమాచారం అందించడానికి మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. శ్రీకాంత్, చాలా క్లియర్గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యల్లో త్వరలో ఖచ్చితంగా కూడా దేశ రాజకీయాల్లో పెను మార్పులు వస్తాయని చెప్పి ఆయన చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ కాన్ఫిడెన్స్ వెనుక రీజన్ ఏమని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నారు? సంధ్య, కేసీఆర్ గత వారం రోజులుగా ఇదే అంశాన్ని పదే పదే ప్రస్తావిస్తున్నారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇటీవల పంజాబ్లో పర్యటించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని దేశంలో మార్పులు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, సంచలనాలు మీరే చూస్తారన్న ఒక సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఈ రోజు కూడా అదే విషయాన్ని మరోసారి మాజీ ప్రధాని దేవగౌడతో కలిసిన అనంతరం మరోసారి అదే విషయాన్ని పునరుద్ఘాటించారు. దీని వెనుక 2-3 కారణాలు ఉన్నాయన్న మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ జాతీయ రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించేందుకు సిద్ధమవుతుందా, లేదంటే జాతీయ రాజకీయాల్లో ఉన్న పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఈ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ ఏకం చేసి రాష్ట్రపతి ఎన్నికల సందర్భంగా రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిని బరిలోకి దించుతారా? ఈ సందర్భంగా బీజేపీకి ఉన్న ఓట్ల కంటే ఎక్కువ ఓట్లను సాధించే ప్రయత్నం ఏమైనా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేసే అవకాశం ఉంటుందా అన్న ఒక చర్చలు మాత్రం మొదలయ్యాయి. ఈ ఇటీవల కాలంలో వరుసగా సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుండడంతో జాతీయ రాజకీయాల్లో సంచలనాలు ఖచ్చితంగా మీరు చూస్తారని చెబుతూనే ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి మనం ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా చేసిన వ్యాఖ్యలను మనం పరిశీలిస్తే రాబోయే 2-3 నెలల్లో రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ల నాటికి జాతీయ రాజకీయాల్లో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయన్నది మాత్రం ఇప్పుడు ఆసక్తి రేపుతుంది. అంటే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇప్పటికే పలువురు ప్రాంతీయ పార్టీల అధినేతలతో వరుసగా భేటీలు నిర్వహించారు. ఇటీవల కాలంలో దాన్ని మరింత దూకుడు పెంచారు. ఢిల్లీ కేంద్రంగానే జాతీయ రాజకీయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లేలా టీఆర్ఎస్ అధినేత పావులు కదుపుతున్నారు. సంధ్య, అయితే శ్రీకాంత్, మనం చూసినట్లయితే సీఎం కేసీఆర్ 2-3 నెలలు అని చెప్పి ఆయన ప్రస్తావించడం జరిగింది. అంటే 2-3 నెలల్లోనే అంత విప్లవాత్మకమైనటువంటి సంచలనం జరిగే అంశాలు ఏమై ఉంటాయి? ఎందుకంటే అక్కడ ఎలక్షన్స్ వచ్చేటువంటి దాఖలాలు కూడా లేవు, లేక ఇతరత్ర అప్డేట్స్ ఏమైనా అయ్యేటువంటి అవకాశాలు కూడా లేనటువంటి ఈ టైంలో పొలిటికల్గా అంటే 2-3 మంత్స్ టైంలో ఏం జరగబోతుంది అనుకోవచ్చు? అంటే 2-3 నెలల్లో కీలకమైన ఎన్నికలు, రాష్ట్రపతి ఎన్నికలే ఉన్నాయి. రాష్ట్రపతి ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకునే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారా అన్న ఒక చర్చ మాత్రం జోరుగా సాగుతుంది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రతిపాదించే అభ్యర్థికి వ్యతిరేకంగా మరో అభ్యర్థిని రంగంలోకి దింపితే ఎలా ఉంటుంది, ఆ అభ్యర్థి ఎవరైతే బాగుంటుంది, ఎవరైతే బీజేపీకి ధీటుగా పోటీ ఇస్తారు, బీజేపీ అభ్యర్థిపై హోరాహోరీగా పోరాడితే ఎన్ని ఓట్లు వస్తాయన్న ఒక అంచనాల్లో రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతుంది. ఇందుకు సంబంధించి గత కొన్ని రోజులుగా వివిధ రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ పార్టీల అధినేతలతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. ఆయా ప్రాంతీయ పార్టీల అధినేతలు ఇందుకు ఏమైనా సానుకూలంగా స్పందించారా అన్న ఒక చర్చ కూడా ఈ సందర్భంగా తెరపైకి వస్తుంది. మహారాష్ట్ర కానీ, వెస్ట్ బెంగాల్ కానీ, యూపీకి చెందిన అఖిలేష్ యాదవ్ కానీ నేతలంతా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్తో టచ్లో ఉన్నారు. వీరంతా అంటే ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిని చేసినట్టు అంటే మనం చూసినట్లయితే కేంద్రం కూడా రాష్ట్రపతి ఎన్నిక విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది. అందులో ఒక లేడీకి, అందులో క్రింది స్థాయి అట్టడుగు బలహీన వర్గాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆమెకే రాష్ట్రపతిని ఇవ్వాలి అనేటువంటి యోచనలో కేంద్రం ఉంది. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఇదే ఒకవేళ రాష్ట్రపతి ఎన్నికలే టార్గెట్గా ఆయన చేస్తున్నటువంటి ఈ వ్యూహాలు ఎంతవరకు ఫలించే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు? అంటే బీజేపీ ఓట్లను ఏ మేరకు అంటే బీజేపీకి ప్రస్తుతం ఉన్న ఓట్ల సంఖ్య రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల నాటికి ఏ స్థాయిలో ఓట్లు ఉన్నాయో అందుకు అనుగుణంగా అన్ని ప్రాంతీయ పార్టీల అధినేతలతో కలిసి అభ్యర్థిని రంగంలోకి దించి ఓట్లు సాధించినట్లయితే దాదాపుగా అంటే గట్టి పోటీ ఇచ్చినట్లయితే జాతీయ రాజకీయాల్లో ఇందుకు సంబంధించిన తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. దీంతో ఈ ప్రభావం కారణంగా జాతీయ రాజకీయాల్లో కూడా చర్చకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది. రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో సరైన అభ్యర్థిని పెట్టినట్లయితే మైనారిటీ లేదా ఎలాంటి మచ్చలేని నాయకుల్ని, సీనియర్ నాయకులు అన్నా హజారే వంటి నేతలను రాష్ట్రపతి ఎన్నికల బరిలో నిలిపినట్లయితే అంటే ప్రాంతీయ పార్టీలతో పాటు చిన్న చిన్న పార్టీలు కూడా అంటే ఒక ప్రాంతానికి మరో చిన్న ప్రాంత జార్ఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇప్పటికే అధికార పార్టీకి మద్దతుగా సర్కార్ నిలుస్తూ ఉంది. ఆ రాష్ట్రాల్లో కొన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా స్వతంత్రంగా ఉండే అభ్యర్థిని బరిలో దించితే మద్దతు పలికే అవకాశం ఉంటుందని టీఆర్ఎస్ అధినేత అంచనా వేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. అందులో భాగంగానే ఇటీవల కాలంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లో సీఎం కేసీఆర్ ఎక్కువగా పర్యటిస్తున్నారన్న ఒక చర్చ మాత్రం జరుగుతుంది. అయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పరంగా చూసినట్లయితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో విస్తరించేందుకు ఏమైనా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తుందా, టీఆర్ఎస్ పార్టీని జాతీయ స్థాయిలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న అంశంపై కూడా ఒక రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతుంది. సంధ్య, రైట్ శ్రీకాంత్. Several issues
Today, with Devegowda ji, Telangana, our Honorable Chief Minister Chandrasekhar Rao ji, and myself, we discussed the several issues of country. To save the country, how we have to move together with all other common friends. For that, several issues we discussed. In future days, surprise development will going to be announced by Chandrasekhar Rao ji. For that, you please wait for another 2-3 months.